परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साखी श्री गुरु गोबिंद साहब जी। बाबा राम राय जी का गुरु गोबिंद साहब जी नूं मिलना। बाबा राम राय जी 7वें पातशाह श्री गुरु हर राय साहब जी के वड्डे सपुत्र सन। जद दारा शिको गुरु साहब जी नूं मिलिया सी तां औरंगजेब इस गल ते बहुत भड़क उठिया। उसने गुरु साहब जी नूं एक चिट्ठी लिखी ते दिल्ली छेती आउण वास्ते कहा। इस चिट्ठी उपर अपने कुछ सियाणे सिखां नाल विचार करके गुरु साहब जी ने अपने वड्डे सपुत्र बाबा राम राय जी नूं दिल्ली भेज दिता। बाबा राम राय जी बहुत सारियां शक्तियां दे मालक सन। गुरु हर राय साहब जी ने बाबा राम राय जी नूं कहा सी, अपने धर्म तो कदी डोलना नहीं, निरभै हो के रहना, असीं सदा तुहाडे अंग संग रहांगे। औरंगजेब दे कहण उत्ते कोई करामत करके नहीं विखाउणी। इस तरह अपने पिता जी की आग्या अनुसार बाबा राम राय जी दिल्ली नूं चल पे। बाबा राम राय जी ने अपना डेरा मजनू दे टिल्ले पाया। बाबा राम राय जी की मनमोहनी शख्सियत नूं वेख के औरंगजेब बहुत प्रभावित होया। औरंगजेब ने बाबा राम राय जी नूं कोई करामत करके विखाउण नूं कहा। एक मरिया होया बकरा लिया के दरबार विच रख दिता। बाबा राम राय जी नूं कहा गया कि इस मरे हुए बकरे नूं जिंदा करके विखाओ। बाबा राम राय जी ने जद एक सोटी मरे हुए बकरे नूं लाई तां ओह छाला मारदा दरबार चों बाहर आ गया। फिर बाबा राम राय जी नूं एक जहरीली पोशाक पवाई गई, पर बाबा राम राय जी ते इस जहरीली पोशाक का भी कोई असर ना होया। फिर औरंगजेब ने पूछया कि उस दे महल दे हरम विच की हो रहा है, तां बाबा राम राय जी ने सब कुछ दस दिता। जद उसने अपने कुछ नौकरां नूं उत्थे भेज के पता करवाया तां सब कुछ ठीक उसे तरह ही हो रहा सी जिवें बाबा राम राय जी ने दस्सिया। फिर औरंगजेब ने बाबा राम राय जी की पालकी दरबार तो बाहर रखवा दिती ते उन्हां नूं कहा कि तुसीं बिना कुहारां तो पालकी अंदर लैके आओ। बाबा राम राय जी बिना कुहारां तो अपनी पालकी अंदर लैके आ गए। फिर औरंगजेब ने पूछया कि वह पिछले जन्म विच की सी। बाबा राम राय जी ने बिना किसी झिझक तो कहा कि वह पिछले जन्म विच एक बघियाड़ सी। फिर औरंगजेब ने कहा कि वह वहशत के फल खाना चाहुंदा है। बाबा राम राय जी ने वहशत के फलों का टोकरा औरंगजेब के अगे रख दिता, पर जब वो खाण लगा उस तो खाधे ना गए। ये सारा कुछ वेख के उत्थे बैठे एक मौलवी ने कहा कि यह सारा एक पखंड है। बाबा राम राय जी ने अपने हाथ नूं अगांह करके जद फिर पछाण कीता तां उस मौलवी की जीभ ही बाहर आ गई। फिर उत्थे बैठे कुछ अहलकारां ने कहा कि साडा एक शाही पहलवान रुस्तम खां है, इसका कोई जोड़ लैके आओ। बाबा राम राय जी ने अपने सेवकों विचों एक माड़ूए जिहे सेवक नूं बुलाया तां उस माड़ूए जिहे सेवक ने शाही पहलवान दे गोडे लवा दिते। फिर औरंगजेब ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने तां मक्का ही घुमा दिता सी, तुसीं ये मोती मस्जिद ही घुमा के विखा दिओ। फिर बाबा राम राय जी ने अपनी शक्ति नाल मस्जिद ही घुमा दिती। इन्हां सारियां करामातां दे बारे गुरु हर राय साहब जी नूं खबरां पहुँच रही सन, क्योंकि गुरु हर राय साहब जी ने बाबा राम राय जी नूं हदायत की सी कि कोई करामत करके ना विखाउणी। पर बाबा राम राय जी ने तां करामातां दी हद ही कर दिती सी। फिर औरंगजेब ने पूछया कि तुहाडे वड्डे गुरु नानक देव जी ने जो लिखिया है कि मिट्टी मुसलमान की सड़दी ते सड़ सड़ के रोंदी है, इसका की मतलब है। पातशाह पासों यह गल सुन के बाबा राम राय जी ने सोचिया कि जेकर मैं इसनूं सच्ची गल दस दिती तां इन्हां दी शराह दे विरुद्ध होण करके पातशाह मेरे नाल नाराज़ हो जाएगा, जिस नाल मेरी सारी इज्जत ते रोजीना जाता रहेगा, बनी बनाई मिट्टी विच मिल जाएगी। इस समय इन्हां नूं टाल देना ही ठीक है। यह विचार करके बाबा राम राय जी ने कहा, पातशाह सलामत, गुरु नानक देव जी ने मिट्टी बेईमान दी आखी है, मुसलमान दी नहीं आखी। बेईमान सब मजहबां विच हुंदे हन, अगे जाके बेईमान दोजखां दी अग विच सड़दे हन। इस गल नाल पातशाह खुश हो गया। जद यह गल दिल्ली के दरबारी सिखां ने सुनी तां उन्हां ने तत्काल ही सारी वार्ता लेके एक सिख हथ गुरु साहब जी पास भेज दी। गुरु साहब जी ने चिट्ठी पढ़ के गुरु नानक देव जी की बाणी की तुक मिट्टी मुसलमान की नूं गलत आके मिट्टी बेईमान की नूं ठीक दस्या है, तां गुरु साहब जी ने बचन किया कि बाबा राम राय जी ने
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਕ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੂਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਮਸੰਦ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੂਜ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸੰਦ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮਸੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਐਤਵਾਰ ਦੂਜ ਥਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਨਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਟ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨਾਹਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਪਟੀ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੂਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤ ਜੋਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਨੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਤੀਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਚੌਧਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਨਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸ਼ਿਖਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਤ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਈ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਛੇਤੀ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਉਗਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਨੀਯਤ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌਂਟੇ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਬਰੋ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਪਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੜਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਦ ਚੰਦ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਘੋ ਦਾਸ ਆਦਿ 5 ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਬਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਸਰੋਪਾਓ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਸੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ 500 ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਚਲੋ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ 1100 ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ, ਤੇਲ ਦੇ ਤੱਤੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।